بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان لكم به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين وحين تظهرون يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي يحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي انه من عبادنا المؤمنين اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وصدق وأكمل نعمتك علي وعافيتك بصدق في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وصدق وأكمل نعمتك علي وعافيتك بصدق في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وصدق الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت وأشهدك وأشهد من تعشق وملائكتك جميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت وأشهدك وأشهد من تعشق وملائكتك جميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد مرتعشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد مرتعشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا شريك لك أن سيدنا محمد عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه وكافر مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه الحمد لله رب العالمين حمدا وفي
آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من جهة الخير وأعوذ بك من جهة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذاب السليم. وقلنا ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقي قدر العين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. أعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية من الآخرة. اللهم إني أسألك في الدين الدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وإنك على كل شيء قدير. وعلى ملة صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم وعليكم مسلمين وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت
إليك النشور أصبر لله الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وفتحه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده. أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إني أسألك نعمة بهذا من حقك منك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده حمد عبده ورضا نفسه وتعالى كلماته. سبحان الله وبحمده حمد عبده ورضا نفسه وتعالى كلماته. سبحان الله وبحمده حمد عبده ورضا نفسه وتعالى كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده حمد عبده ورضا نفسه. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما في السماء سبحان الله عدد ما في الأرض عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما هو في السماء. الحمد لله عدد ما هو في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما حول السماء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عدد ما من ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق السماء. الله أكبر عدد ما خلق الأرض. عدد ما خلق السماء عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك. عدد ما هو غائب. لا إله إلا الله. عدد كل ذرة رقم الله. لا إله إلا الله. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الله. دائمين دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برحمة الله عدد ما في الله. صلاة وسلام دائمين دوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بسم الله صلاة وسلام دائمين على آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يصف الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. تقبل الله منكم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا بشكر الله الله سبحانه وتعالى.
segala nikmat karunia, inayah, taufik, hidayah dari Allah SWT sehingga kita pada pagi hari yang berkah ini telah dengan izin Allah mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepada kita, yaitu melaksanakan salat subuh dan alhamdulillah dengan cara berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan baca zikir, membaca wirid yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita baca setelah salat. Lalu kita pun melanjutkan dengan pembacaan wirdul latif, yang mana wirdul latif adalah sekedar penamaan, namun isinya semua adalah sunnah-sunnah Rasulullah yang kita dianjurkan untuk membacanya di pagi dan di petang hari. Alhamdulillah. Dan perlu kami sampaikan, mungkin kita juga semua tahu, wirdul latif bukan bacaan mingguan, bukan pula bacaan bulanan. Bacaan yang dianjurkan Rasulullah untuk kita baca setiap hari. Bahkan sesuai dengan apa yang kita ketahui dalil hadis-hadis itu adalah masuk dalam kategori wirid zikir pagi dan petang. Jadi paling afdal lagi kalau kita mampu membaca wirid ini di pagi dan di petang hari. Petang hari ya menjelang maghrib, di pagi hari setelah sholat subuh. Kalau tidak mampu, satu hari kita baca entah pagi entah sore. Kalau tidak mampu juga ya sebisanya kita baca. Ikhwan rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Tanqihul Qal, sedikit kami teringat dengan sebuah kisah ketika tadi kita membaca wirdul latif sampai kepada kalimat di awal, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Ada suatu cerita yang cukup menarik ikhwan rahimakumullah. Di zaman Rasulullah SAW, ketika itu cicinda Rasulullah Al-Hasan dan Husain masih kecil. Pada suatu hari Al-Hasan duduk sendirian, sementara anak-anak yang sebaya dengan beliau, anak-anak kecil sedang asyik bermain dengan permainannya. Muncullah seorang sahabat Rasulullah, melihat keadaan yang beliau lihat agak seperti miris. Kok cucunda Rasulullah ini tidak ikut bergembira bermain seperti kebanyakan anak kecil, tapi dia duduk sendiri dengan kesibukannya sendiri seperti memikirkan sesuatu. Lalu datanglah sahabat tadi menegur, ya benar Rasulullah, wahai anak wahai cucu Rasulullah, kenapa kau tidak ikut bermain sama mereka? Dijawab dengan senyum. Setelah orang itu datang ucap salam, jawab salam, lalu pertanyaan itu jawab dengan senyuman. Lalu orang tersebut karena tidak puas dengan cuma jawaban dengan senyuman, berkata beliau, afala tatalab ma'ahum ma indaka mula'abah sa'astarilaka. Kenapa kau tidak ikut main bersama mereka? Kenapa? Apa karena kau tidak punya mainan? Kalau kau tidak punya mainan, kubelikan, katanya. Maka dengan sopan, dengan baik, itu Rasulullah Hasan mengatakan, jazakumullah khair jazak, terima kasih wahai paman, kau akan memberikan aku. Tapi kata beliau, ma khalaqallah nahna li hajil ab. Kau nak belikan aku mainan, terima kasih, tapi aku tahu kalau kita diciptakan Allah bukan untuk bermain. Ini jawaban dari anak kecil yang memang waktunya bermain sebetulnya. Kaget beliau sahabat ini. Idzan lima khalaqallah. Lalu untuk apa kita ciptakan Allah? Na'mal salih. Nata'allam wa na'mal. Ma huwa li aina dalilu? Ini sahabat ngetes. Jawabannya tadi, kita diciptakan Allah untuk belajar, untuk beramal. Dalilnya dari mana? Satu sahabat tadi bertanya. Maka dijawab oleh Al-Hasan dengan dalil, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Mendengar ini sahabat langsung bergetar tubuhnya, pingsan. Jawaban muncul dari anak kecil yang jawaban ini datang dari orang dewasa sebetulnya. Apa kata beliau? Beliau bawakan satu ayat dari firman Allah yang tadi kita baca. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan? Apakah kamu kira kami menciptakan kalian untuk sia-sia? Untuk sia-sia. Wa annakum ilaina turja'un, dan sementara kalian kamu akan kembali kepada kami, kata Allah. Dengar itu sahabat ini langsung gemeter, masih pingsan. Begitu siuman baru sadar, Allah ya annaka ibnu Rasulullah. Kalau kami memang adalah keturunan Rasulullah SAW. Anak sekecil itu ya, punya makrifat, punya pemikiran yang begitu tinggi. Bukan berarti anak kita harus seperti itu, Pak. Ya, anak kita boleh saja bermain. Ya, memang masa kecil, masa mereka main. Kalau kita anak masih umur 3-4 tahun, 5 tahun, kita paksakan harus ke masjid, harus untuk wirid, majlis taklim, tanpa harus main, itu tidak boleh juga, salah. Ada masa-masa mereka bermain, tapi perhatikan permainan anak kita.
ya, permainan mereka, jangan sampai membuat sesuatu yang membahayakan mereka di akhirat terutama dan juga di dunia. Jangan sampai membuat mereka jadi hatinya keras dengan permainan tersebut, muncul sifat-sifat egoisme, ya, keserakahan, ketomaan, sifat seperti itu kita jaga. Terlebih lagi kalau permainan itu mengandung suatu nilai maksiat, ya, entah lewat tontonan, entah lewat permainan yang judi barangkali. Ya, kita dulu banyak Pak permainan kita judi kita tidak sadar, ya, termasuk kami pun melakukan dulu. Rata-rata kita banyak permainan anak itu judi, main gundu, main apa gambaran, siapa yang menang ngambil punya kawan, ini itu. Nanti kawan habis beli lagi, main lagi. Itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam. Ya, banyak sekali hal yang seperti itu harus kita perhatikan. Belum lagi sekarang, yang paling mengerikan ya ini, efek yang mengerikan efek dari HP. Sekarang baru kayak kebakaran jenggot negeri kita, yang pas kejadian. Jadi SMA 19 di Jakarta, barulah ada pengen muncul peraturan anak kecil tidak boleh main game, tidak boleh main ini. Baru mau muncul, negeri-negeri kafir sudah duluan. Negeri-negeri yang modern sudah duluan melarang anak-anak kecil untuk megang HP. Ya, medsos itu, main game sudah mereka larang. Begitu memang Indonesia ini nunggu ada kejadian baru. Ya, perapian preman-preman dibiarkan, tapi kalau ada polisi yang tewas di tangan preman, wah langsung. Ya, di mana-mana digerebek, preman diamankan, dirapikan, sampai penjara itu oper. Jatah penjara 300 diisi 600. Tapi kalau tidak ada kasus yang menimpa, terutama di kalangan pejabat atau polisi, biarkan saja. Dia nunggu memang ada kasus baru. Ya, jembatan sudah miring, tidak ada benar. Kalau nunggu ambruk baru benar. Nah, kali ini sifat negeri kita yang mudah-mudahan Allah rubah. Allah yang maha ahwan, halana. Tapi ikhwan rahmatullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Tanqihul Qaul dari Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menulis kitab ini sebagai syarah dari kitab karangan Imam Suyuti, Gaul Hadis, kumpulan hadis-hadis Rasulullah tentang fadhil amal. Sampai kita kemarin tentang pembahasan mengenai kemuliaan, keagungan apa yang ada di dalam masjid. Orang masuk masjid itu bisa dapat macam-macam kebaikan, bukan hanya lewat sholat, bukan hanya lewat zikir, bukan hanya lewat tasbih tahmid, bukan hanya lewat tilawat Al-Quran atau majelis taklim, tapi bermacam-macam kebaikan kita bisa dapatkan. Termasuk diantaranya membersihkan masjid, walaupun secuil kotoran kita keluarkan, kita buang dengan cara kita apa? Menjaga kebersihan masjid, ya, melakukan silaturahmi dan melakukan hal-hal yang positif yang baik. Sebaliknya keburukan yang akan muncul ketika seorang di masjid itu juga banyak. Ya, di antaranya yang baru terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu, larangan kita untuk berbicara yang berhubungan dengan perkara duniawi, walaupun bukan maksiat, walaupun bukan ribah, bukan namimah, bukan yang kita saksikan sesuatu yang haram, tapi melakukan yang sifatnya mubah pun dilarang. Hal itu urusannya dunia, seperti orang berdagang. Ya Pak, berdagang zaman dulu memang ya, banyak orang musafir-musafir itu duduk di masjid. Kadang-kadang dia duduk istirahat di masjid, barang ditaruhnya, orang datang nanya berapa rego. Jadi transaksi dalam masjid itu. Dari sunnah kalau Rasulullah kalau melihat ada orang bertransaksi dalam masjid, katakan pada mereka, la arbahullah tijaratak. Semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan kau. Ya, cuma kalau sekarang kita ngucap itu Pak, ribut. Zaman sekarang memang dagang nggak ada Pak dalam masjid. Kalau bawa barang, kamu kelihatan. Orang bawa barang, berdagang pasti kita tegur, berantakan masjid. Tapi dagang lewat ini sangat banyak. Belanja lewat ini juga banyak. Kita lagi duduk di masjid, bini kita nelpon, minta beli ini, minta beli gitu, kita langsung GoFood. Kita langsung nelpon orang beli barang, beli makanan, tolong kirim ke rumah. Berapa harganya? Sama itu. Ya, itu juga suatu sifatnya perdagangan. Dan berbicara urusan dunia apapun yang tidak ada hubungan dengan ibadah, kita hindari. Ya, kita hindari, apalagi yang sifatnya memang mengarah kepada sesuatu yang makruh seperti perpecahan umat. Kita ambil contohlah zaman-zaman politik Pak, ya, ada kubu A, ada kubu B masing-masing memberikan makrifat yang baik tentang kelompoknya lalu menjelekkan kelompok orang lain. Itu jelas-jelas tidak diperbaiki, dibenarkan. Haram hukumnya. Tapi kita
melanjutkan pembacaan kitab dari apa yang dituangkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dan Imam Syuuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain. Amin. Hadis terakhir yang kita baca kemarin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Malam juga sudah kita bahas. Jadi masjid jami' disunahkan bagi siapapun yang masuk dalam masjid yang dalam melakukan salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau untuk musalla khilaf ulama, tapi kebanyakan tidak mengatakan. Kalau dimaknakan musalla dalam masjid dalam makna bahasa, ya sama musalla itu juga masjid itu musalla juga kalau dalam makna bahasa. Musalla tempat sholat, masjid tempat sujud. Artinya sama kalau dari segi bahasa, tapi fungsi beda. Yang membedakan masjid dengan mushola bukan dari segi bentuk bangunan, tapi niat orang yang membuat bangunan. Sebesar apapun dia bangun, suatu bangunan lalu diniatkan, aku wakafkan, aku bangun ini masjid, aku bangun ini bangunan untuk mushola, maka jadilah hukumnya mushola. Tapi kalau orang itu buat masjid kecil, cuma cukup untuk orang 15, tapi diniatkan masjid, maka menjadilah masjid. Yang perlu digarisbawahi, jangan kita ini salah, karena kita banyak punya image yang salah. Kalau sudah masjid harus Jumatan. Ya, tidak harus, bahkan boleh jadi dilarang mengadakan Jumatan di suatu masjid dengan bermacam alasan menurut kacamata syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Rasulullah bukan hanya melarang sholat, pernah Nabi menghancurkan masjid. Ya, masjid Diror. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Mereka enggak ikut perang, Nabi keluar, para sahabat ramai keluar. Mereka orang munafik tetap di Madinah. Begitu kesempatan Nabi keluar, mereka cepat bangun masjid. Bangun masjid buat tandingan, buat memecah umat Islam. Berpura-pura mereka katakan untuk kemaslahatan umat. Tapi Allah mengabarkan kepada Rasulullah bahwa masjid yang mereka bangun masjid untuk memecah belah agar pecah. Tadinya umat kumpul satu tempat dengan satu bendera, satu pimpinan, satu imam, satu kesatuan, dibikin pecah sama mereka. Allah memerintahkan Nabi bukan hanya untuk tidak sholat di masjid itu, tapi dihancurkan. Untuk menghancurkan masjid tersebut. Artinya boleh juga kita Pak, kalau melihat ada orang melakukan dakwah misal, tapi sifatnya provokator, memecah belah umat, menfitnah, boleh di stop ceramahnya. Boleh dimatikan mikrofonnya. Kenapa? Itu bukan tempatnya. Ya, kan kadang-kadang orang yang sukanya mencaci, ya, atau seperti itu, politik urusannya, itu boleh kita cegah mereka. Dan itu dilarang. Masjid saja pernah dihancurkan zaman Rasulullah SAW. Ketika bukan masjid itu mendatangkan kebaikan, tapi bahkan mendatangkan keburukan. Nah, mengenai sholat sunnah tahiyatul masjid, ini semalam sudah kita bahas, mungkin tidak saya bahas lagi panjang. Yang jelas disunahkan kita lakukan setiap kita masuk masjid, walaupun keluar sejenak lalu masuk lagi, maka disunahkan sholat lagi. Sama seperti niat i'tikaf. Kita niat i'tikaf masjid, masuk nawaitul i'tikaf duduk, lalu kita keluar sebentar ada urusan, mungkin katakanlah anak buah kita di toko nelpon kita, wah ini urusan dunia, keluar kita keluar, telepon di luar, udah selesai masuk lagi, disunahkan niat tahiyatul masjid, disunahkan niat i'tikaf di masjid, ulang lagi 10 kali kita keluar, 10 kali masuk, niat lagi i'tikaf, dan disunahkan juga untuk sholat tahiyatul masjid. Dan termasuk salah satu sholat yang bebas waktu, tidak ada larangan untuk kita lakukan sholat walaupun di waktu-waktu yang dilarang adalah sholat sunat tahiyatul masjid, karena dia sebab mutaqaddim. Ada sebab dulu baru adanya sholat, sebab kita masuk masjid baru kita dituntut untuk sholat. Enggak ada orang sholat tahiyatul masjid di lapangan masjid, tapi setelah masuk baru dia sholat. Dan sholat tahiyatul masjid boleh digabung dengan beberapa sholat seperti sholat sunnah qabliyah dan juga sholat sunnah wudu. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Rawahu Ahmad wal Bukhari Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Qatadah.
An Abi Qatadah wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-aglami naglan an ba'dhum hadzal adat la mafhum li aktsari bi ittifaq wa ikhtilafi adallah was-sahih i'tibar fala tata'adda hadhihi sunnah bi aqal min rak'atain. Jadi salat sunat tahiyatul masjid kata ulama jumlahnya boleh jadi lebih dari 2 rakaat. Ya, boleh jadi lebih dari 2 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Wattafaqa a'immatul fatwa ala anna al-amr fi dzalika lin-nadab. Ya, perintah Rasulullah tadi kan bentuknya perintah Pak. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ini perintah. Nah, perintah itu kalau kita belajar ilmu qawaid atau ilmu usul, kita akan tahu tidak semua kalimat perintah itu hukumnya wajib. Terkadang hukumnya cuma sunnah, terkadang hukumnya mubah. Ya, seperti kalimat fantasyiru, setelah sholat Jumat disuruh kita untuk bertebaran mencari rezekinya Allah. Apa itu wajib? Tidak. Sunnah pun sebagian ulama mengatakan tidak, tapi hukumnya mubah. Namun ada yang mengatakan sunnah. Ada kalian mubah hukumnya. Nah, dalam sholat sunnah ini sepakat ulama untuk sholat 2 rakaat hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, makanya kita lebih mentakdimkan ulama kita ketika ada majelis ilmu. Ya, seperti saat ini kalau ada rekan kita masuk ini nggak pernah masjid, dia sholat sunnah tahiyatul masjid, bagus, boleh. Tapi ketika sedang berlangsung majelis taklim, sepakat ulama salaf kita mengatakan tidaklah melakukan sholat sunnah, tapi duduk langsung untuk mengambil ilmu. Diganti sholat sunnah tahiyatul masjid dengan baca tasbih bagiatus sholihah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Kecuali satu perkara yang pada juga sudah kita sampaikan, kalau itu terjadi pada saat khotib menyampaikan khutbah Jumat. Betul kita datang terlambat, khotib sedang khutbah, kan dia menyampaikan ilmu juga. Nah, di situ boleh tetap kita disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi takhfif, diringankan, jangan dipanjangkan bacaannya. La ilaha illallah. Tapi ini untuk siapa? Untuk orang yang sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau bapak misal ketiduran sedang sebelum Jumat, begitu kita tertidur, kita udah sholat sunnah tahiyatul masjid misal, kita ketiduran Pak, adzan awal nggak kedengeran, tiba-tiba terbangun pas lihat khotib sudah naik mimbar, lalu kita ngerasa aku belum sholat sunnah qobliyah, kita mau sholat sunnah qobliyah, dilarang, nggak boleh. Ya, kalau mau lakukan nanti setelah selesai sholat Jumat. Beda khusus untuk sholat tahiyatul masjid. Boleh kita tetap sholat ketika khotib naik mimbar, tapi selain sholat tahiyatul masjid tidak diperkenankan. Ansitu wasma'u, dengarkan. Ya. Ma'asyar ahbab hadirin rahimani rahimahullah. Wa qala al-azizi wa idza jalasa nasiyan aw sahiyan wa qasara al-fasl syari'a lahu fi'luha wa tatakarrar bi tikrar dukul walau ala darbin. Dan seandainya ada orang lupa, begitu dia sampai masjid, sholat tahiyatul masjid itu Bapak hadirin, itu lepas kesempatannya kalau kita udah duduk. Kalau kita sudah duduk, itu sudah nggak ada lagi kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid, lewat. Kecuali kalau lupa, atau ada sebab yang kita memang mau tidak mau harus duduk. Misal masuk masjid kita dalam keadaan haus, kalau kita ngambil air dan disunahkan minum duduk, kita duduk minum. Setelah itu kita berdiri sholat sunnah, boleh masih itu. Atau kita masuk masjid ada orang-orang tua duduk, dari mimbabul adab kita duduk menemui mereka untuk sofe salaman. Nggak mungkin kita sambil berdiri, ya mereka duduk maka kita duduk juga mimbabul adab, sofe salaman. Terus setelah itu kita sholat sunnah tahiyatul, boleh, itu tidak menghilangkan kesunahan untuk tetap sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau ada sebab-sebab lain, begitu kita masuk musalla, masuk masjid, lihat ada mungkin bangkai tikus atau bangkai cicak misalnya. Nah, apakah kita sholat dulu, bersihkan dulu. Akan ada orang yang tidak tahu nginjek atau kena orang lain. Ketika membersihkan kita mau tidak mau posisi kita duduk. Selesai membersihkan kita buang, lalu kita bersolat sunat tahiyatul masjid, itu tetap diperbolehkan. Lalu mengulangi sholat tahiyatul masjid tadi sudah kita sampaikan, boleh berulang-ulang. Begitu berulang masuk, berulang juga kita lakukan sholat tahiyatul masjid. Walau anggar bil waqt, walaupun waktunya berdekatan. Sebentar, keluarnya nggak nyampe 2 menit, nggak nyampe 5 menit, masuk lagi, sholat sunnah disunahkan. Keluar lagi 3 menit, 10 menit, masuk lagi, disunahkan sholat sunnah lagi.
Wa yukrahu an yajlisa min ghairi tahiyyah bila udhur, dan hukumnya makruh kalau kita masuk masjid langsung duduk tanpa udhur. Ya, tanpa udhur, nggak ada kegiatan majelis taklim, nggak ada sesuatu yang menjadi udhur kita untuk duduk. Karena kita malas saja, lalu duduk kita. Tahiyatul masjid enggak kita lakukan, langsung duduk saja. Itu makruh hukumnya. Ya, hukumnya makruh. Jadi salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Wa tahsul bil fard wa warada, dan juga salat tahiyatul masjid ini bisa didapatkan dengan kita melakukan salat wajib atau salat sunnah yang lainnya. Seperti yang kami sampaikan semalam, diniatkan atau tidak diniatkan, maka salat sunnah ghaibiyah, salat sunnah untuk yang kita lakukan tanpa niat tahiyatul masjid masuk dalamnya sudah. Diniatkan itu lebih afdal lagi. Warada wa sunnatul la bi raka'atin, salat sunat tahiyatul masjid paling sedikit 2 rakaat, tidak boleh 1 rakaat. Ya, paling sedikit 2 rakaat dan tidak ada batasan untuk banyaknya. La bil wala salat jenazah, dan juga salat tahiyatul masjid tadi ikhwan didapatkan kalau kita salat wudu misal, langsung gabung dengan salat tahiyatul masjid boleh. Salat ghaibiyah gabung dengan masjid boleh, tapi kalau salat jenazah enggak boleh. Yang salat jenazah tahiyatul masjid tidak bisa karena dia tidak ada sujud, tidak ada rukuknya. Wa yahrumu biha qa'iman wa la yajlisu fiha wa huwa makhtarahu az-Zarkasi rahimahullah ta'ala. Wa qala al-Asnawi law ahramu biha qa'iman thumma arada Yusuf wal qiyas adamun mana kadzalika ad-Damiri wal awwal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtafa'atil masajid syakiyah min ahliha alladhi yatakallamuna fiha bi kalamid dunya fatastaqbiluha al malaika fataqulu irji'i faqad ba'athna biha wa qala sallallahu alaihi wasallam man asraja sirajan fil masjid biqadar ma yaduru fil 'ain lam tazal malaikat tastaghfir lahu ma dama dzalikal dhaw fil masjid. Tapi ikhwan rahmatullah, kembali sini disebutkan oleh Imam Nawawi tentang perkara larangan kita berbicara dengan perkara dunia di dunia. Irtafa'al masajid syakiyatan min ahliha alladhi yatakallamuna fiha bi kalamid dunya. Jadi keberkahan masjid itu akan hilang, ikhwan. Ya. Ini masjid, ini musola contohnya, Masya Allah umur sudah 100-an tahun lebih. Berapa ribu orang soleh pernah masuk ke tempat. Ya, dengan zikirnya, dengan ibadahnya, dengan taubatnya, dengan segala macam. Sehingga masjid itu menjadi mulia, bertambah agung dan penuh dengan keberkahan. Tapi ketika orang dunia masuk bicara dengan dunia di dalamnya, justru menghilangkan keberkahan tersebut. Ya, di samping tadi menghilangkan kita pribadi dari amal soleh kita hilang 40 tahun dalam hadis yang kita baca kemarin, ternyata ini tempat pun menjadi hilang keberkahannya. Menjadi hilang keberkahannya. Makanya wasiat kami kepada kita semua, siapapun kita yang punya peninggalan orang tua, kakek, nenek kita, tempat ibadah di rumah yang mereka selalu menjadikan itu tempat ibadah mereka, tempat sholatnya mereka, setelah wafatnya mereka, jaga itu tempat. Ya, kadang-kadang kita sedih, tahu ini kamar kakek kita ini, Masya Allah, di kamar itulah dia memperbanyak ibadah, berapa ratus kali dia khatam Quran, berapa kali ribu sholawat dia lakukan. Begitu kakek meninggal, keluar diganti sama anak atau cucu, langsung dicat baru, dipasang ampli, dipasang TV, dipasang apa, tidak ada lagi kesan ibadah di dalamnya. Ya, ini naudzubillah menghilangkan keberkahan. Seharusnya dijaga dan ditambah. Nah, kerugian orang yang berbicara dalam masjid itu bukan cuma rugi buat dia, Pak. Makanya kita disuruh menegur mereka agar mereka tidak berbicara dengan urusan dunia. Pertama, urusan dunia itu dibicarakan di dalam masjid, itu menghilangkan keberkahan diri kita sendiri. Bahkan dalam hadis kemudian disebutkan hilang 40 tahun amalnya dihapus sama Allah. Itu kalau sehari, kalau setiap hari gimana? Untuk masjid sendiri dirugikan. Dengan apa dirugikan? Hilang keberkahan masjid. Hilang keberkahan masjid, musola atau tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ibadah itu oleh kita berbicara tentang urusan duniawi. Apalagi kalau di situ naudzubillah terselip kemaksiatan. Lalu ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, di antara fadail yang kita bisa dapatkan daripada masjid, keberadaan masjid di tengah-tengah kita adalah kita memberikan manfaat untuk masjid. Dengan apa? Di antaranya dengan memberikan penerangan. Kalau zaman dulu belum ada listrik, Pak. Dan dulu zaman Rasulullah sampai zaman mungkin kakeknya kakek kita,
belum ada listrik, mereka datang ke musola itu bawa obor atau bawa lampu serongkeng. Ya, masing-masing datang ke masjid naruh, sehingga masjid itu menjadi terang benderang. Nah, dengan inilah ya Sayyidina Umar bin Khattab itu didoakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Sayyidina Umar itulah yang membuat bid'ah hasanah, mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah dengan satu imam. Dulunya di zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sholat tarawih sendiri-sendiri. Terkadang bikin kelompok berapa orang, tidak satu imam satu masjid enggak. Baru di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mendapatkan ilham min Allah, inspirasi yang baik, lalu beliau sampaikan kepada sahabat yang lain dan tidak ada mereka yang mengatakan itu buruk. Maka mereka biarkan itu terjadi dan subhanallah. Begitu diumumkan untuk Ramadan malam ini tarawih, salat kita berjamaah, kumpul semua di masjid. Rasulullah dengan diimami oleh seorang imam yang dipilih oleh mereka yang paling pagi, paling bagus bacaan yang paling banyak hafal Qur'annya. Maka terjadilah malam itu subhanallah. Yang biasanya orang datang dengan waktu yang berbeda-beda, sekelompok kecil itu datang di waktu yang berbarengan, ratusan sahabat itu masing-masing bawa obor. Dan mereka semua menambatkan, meletakkan obor mereka di dinding-dinding masjid Rasulullah, sehingga masjid itu menjadi terang benderang. Kita bayangkan kalau 100 orang bawa serongkeng, ya menurut gak ada serongkeng Pak, obor ditaruh memenuhi keliling masjid, terang benderang masjid Rasulullah. Dan itu membuat mereka pun semakin semangat untuk melakukan sholat. Singkat cerita, sampailah Sayyidina Umar itu wafat. Hal itu terus berlangsung. Imam Ali yang cinta ta'zim kepada Sayyidina Umar tidak pernah mengingkari kebaikan siapapun, terutama kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu beliau mau datang ke masjidnya Rasulullah di bulan Ramadan setelah wafat Sayyidina Umar, kan magam Rasulullah, magam Sayyidina Umar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di samping masjid. Maka beliau melihat masjid yang terang benderang dengan orang beratus datang membawa obor tadi. Beliau berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah wafat dengan mengatakan dengan sebuah doa, Nawwarallah ghabrak ya Umar kama nawarta masajidana. Semoga Allah terangkan kuburan wahai Umar sebagaimana engkau telah menjadikan masjid-masjid kita terang benderang. Karena itu inisiatif beliau. Ya, waktu beliau jadi pemimpin, itulah baiknya seorang pemimpin itu dia pegang kunci. Kalau dia gunakan untuk kebaikan maka orang akan ngikut semua. Kalau dia salah guna untuk keburukan, orang pun ngikut, maka dia nanggung dosa. Ya, kebijakan-kebijakan seperti ini membuat orang akhirnya berbuat kebaikan. Cuma ada pemimpin di kantor salah satu BUMN di Palembang itu Pak, dia wajibkan walaupun bab ikhlas nggak ikhlasin nantilah. Ya, dia wajibkan semua ya yang namanya karyawannya untuk sholat berjamaah zuhur itu harus di masjid. Diwajibkan sholat zuhur semua di masjid. Kemudian jalan sudah istiqomah, dia tambah lagi sholat duha harus dilakukan. Sholat duha sunnah. Tapi karena dia yang megang kunci, dia punya kebijakan, yang di bawah ngikut. Ngikut sholat duha. Penuh masjid waktu duha. Jadi memang dikasih pis waktu istirahat sebentar antara waktu duha itu untuk mereka sholat duha. Lalu diadakan lagi majelis taklim. Biasa Jumat pagi itu cuma apa kata jogging, lari-lari. Dia bikin lari sebulan sekali. 3 kali majelis taklim, cari ustaz, cari ulama, semua harus hadir. Dia pun hadir. Itu kebijakan yang seperti itu, masya Allah. Walaupun yang hadir mungkin ya pertamanya nggak ikhlas. Yang penting mereka dapat kebaikan. Tapi rahimahullah, apa kata Rasulullah dalam bab ini? Man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yaduru fil ain lam tazal malaikat astaghfirullahu ma dama dzalika dhaw fil masjid. Siapa yang menerangi masjid dengan hal yang kecil, kalau kita lampu 5 watt mungkin Pak, bukan lampu yang 50 watt, 5 watt. Kalau kita bawa serongkeng kecil. Di sini diumpamakan Rasulullah SAW dengan istilah, dengan perumpamaan man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yaduru fil ain, yang cuma sebatas pandangan mata. Artinya terangnya itu cuma di dalam saja. Ya. Orang yang kita bisa lihat itu orang yang bisa kita pandang dengan cara mukhatabah dekat. Kalau orang jauh nggak kelihatan. Artinya kalau kita pegang kitab yang bisa dapat faedah sinar ini, orang yang dekat lampu bisa baca, tapi orang jauh nggak dapat. Untuk sekecil itu penerangan yang kita berikan untuk masjid,
untuk masjid, maka Allah berikan imbalan lam tazal malaikat tastaghfir lahu ma dama dzalika dhaw fi masjid. Maka malaikat Allah akan terus beristighfar untuk orang tersebut yang membawa lampu kecil tadi sampai lampu itu sudah nggak dipakai. Atau sekarang sampai langit sudah terang. Jadi sepanjang lampu itu dipakai menyinari walaupun hanya kecil, malaikat akan mengistighfarkan kita. Nah sekarang zaman kita hilang nggak hadis ini? Nggak hilang. Hadis ini nggak hilang Pak. Kita bisa ngambil bagian apa? Bayar listrik. Saya punya teman Pak di Palembang, Allahumma Muhammad, itu kerjanya. Dia datangi pengurus masjid, pengurus besar paling dilihatnya, wah ini masjid makmur banget. Kalau sholat setiap hari ramai, ada majlis taklimnya seminggu ada sekian kali. Dia dekati pengurus masjid, nomor rekeningnya berapa? Dulu belum ada token, diambil rekening. Dia bayarin. Setiap bulan dia keluarkan duitnya. Itu kan dalilnya juga ada yang sama. Zaman dulu kan pakai serongkeng, lampu obor. Sekarang nggak pakai ya, biayanya itu. Biaya, kan hitungannya kan masalah biaya. Menerangi. Sekarang udah zaman token sudah. Diganti langsung diisi satu bulan tetap sejuta. Masjidnya besar. Kalau kapasitas masjid itu kecil, dia isi ya 500. Ya, setelah dia selektif dulu berapa kira-kira kebutuhan, isi. Dan dia niatkan untuk apa? Bukan untuk dirinya, untuk maknya yang ada di kubur. Luar biasa nikmat punya anak muda begitu. Ya, kalau kita nggak kepikir, Pak. Apalagi musola ya, kawan. Ya, kalau masjid kan ada celengan muter. Kalau musola nggak ada celengan muter. Ya, paling yang tanggung jawab musola itu ya termasuk Surau Tanjung mungkin. Oh, kalau listrik dipegang oleh Amir Usman, kalau banjir dipegang oleh Amir Budin. Orang ini lain dapat. Di kampung-kampung begitu. Kalau udah musola, Haji Budi, Haji Udin yang megang. Haji Budi listriknya, Haji Udin bagian banyu. Itu sudah nyantai, kita ngerasa udah ada aman. Seharusnya kita yang ngambil itu. Kalau masjid, diumumin tiap Jumat, masuk sekian, pengeluaran sekian, celengan muter ada 10. Musola nggak ada. Sama, musola itu untuk ibadah. Untuk ibadah bagi lihat itu musola, itu masjid makmur. Bukan cuma itu, pesantren, rumah tahfidz, majelis taklim, ambil Pak bagian. Yang mana kita saksikan memang itu makmur. Masjid itu, majelis itu makmur, rumah tahfidz itu Masya Allah, ambil bagian. Baik ikhwan rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Pak. Ini fadilah juga ya. Man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran wa huwa khashan mansuj mafrush fil masjid lam yazal malaikat tastaghfir lahu ma dama dzalika al-hasir fil masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja ghadra. Faedah nyumbang sejadah untuk masjid. Rasul mengatakan man basata hasiran, siapa yang membentangkan tikar. Ya, artinya nyumbang buat masjid, buat musola, sejadah. Maka ya untuk apa sejadah dibikin? Ya untuk biar orang lebih nyaman sholat. Kita aja kalau ngeliat sejadah cakep Pak, semangat sholat itu. Ya, yang penting jangan maksakan diri harus yang empuk, yang mahal dari Turki didatangkan. Ya, nanti repotnya lagi orang itu kadang-kadang kalau sudah barang itu mahal mewah, dia lebih ketakutan. Urus masjid tiap hari teriak, woi jangan minum situ, woi jangan makan situ, dia kotor masjid. Gara-gara sejadah mewah. Kalau sejadah nggak mewah, enggak. Ya, belikan yang kita mampu. Dengan niat ibtigha mardatillah wa ghurbi thawabi. Enggak riat sana. Bila perlu nggak usah ada orang tahu, semasjid sekampung nggak ada yang tahu. Kalau itu kita yang ngirim sejadah. Kadang-kadang, masya Allah, sejadahnya sederhana tapi makmur. Tidak salah, boleh Pak. Macam ini sekarang masya Allah. Ya mungkin zaman 4-5 tahun kemarin nggak ada. Ya masjid jami dibikin sejadahnya mewah bagus. Boleh, yang penting tulis ala gedarnya. Tergantung niat yang nyumbang, tergantung niat urus masjid. Oh itu celengan masjid banyak. Pengen dilihat sekecamatan, sekota mentok nggak ada masjid yang sejadahnya secakap masjid kita. Ya udah rusak amalnya. Ya cuma untuk pamer. Enggak dikatakan kalau masjid kita paling hebat, paling mewah, paling bagus. Alhamdulillah. Nah di sini bersedekah sejadah. Man basatal hasiran fil masjid lam tazal malaikat tastaghfiruhu, maka dengan dia membentangkan sejadah tadi atau memberi sumbangan untuk sejadah, maka senantiasa dan terus menerus malaikat Allah beristighfar untuknya madama dzalikal hasil selagi
sejadah itu terus ada di masjid, artinya dipakai. Kita juga mau nyumbang itu Pak, kita harus lihat. Ya, ini contoh yang dohir aja. Terus sejadah yang digulung berapa banyak? Entah kapan bakal dibuka. Mungkin Ramadan nanti baru dibuka. Ya, ketika jamaah hari 1 sampai 7 penuh sampai bawah. Begitu 7 udah sepi, gulung lagi nggak pakai. Nah kita kadang-kadang hobi nyumbang, padahal masjid masih bagus sejadah. Ya, wakafnya agak repot memang Pak. Ya, masjid masih bagus, tambah sejadah yang lebih bagus lagi. Kadang-kadang sejadah imam, setiap orang pulang umroh nyumbang sejadah buat imam. Datang lagi pulang umroh nyumbang sampai 10 sejadah imam. Masing-masing pengen sejadah aku jangan tidak dipakai. Ya. Yang cerdas, cari yang apa yang memang bermanfaat. Nyumbang Quran, 30 Quran. Nanti datang lagi orang ngasih lagi. Yang baca cuma 3, Quran 30 kali 3 90, nggak terbaca. Untuk apa? Kita pengen dapat pahala ngalir ke wong tua kita, tapi ternyata Quran nggak dibaca di masjid. Cari apa yang benar-benar manfaat untuk masjid itu, untuk musola itu, untuk pesantren itu. Jangan kita menyumbang sesuai dengan keinginan kita, tapi dengan sesuai kebutuhan mereka. Kalau sejadah udah cakep, udah bagus, lihat apalagi yang butuh di masjid, apalagi yang butuh di musola. Bukan cuma kita datang nanti kan akhirnya ditumpuk. Kita saja nyumbang, tahu sejarah kita, oh, kok sejarah saya nggak dipakai? Pasti kita ribut, kecewa. Kata pengungsi, gimana mau pakai, yang ada aja masih bagus. Kan akhirnya kita nyesal. Jadi mau nyumbang, lihat di survei dulu, apa sih kebutuhan masjid? Oh ternyata udah semuanya udah lengkap. Cari masjid lain, cari musola lain. Ya, cari masjid lain dan musola lain. Karena maaf juga Pak, tipe manusia selalu mencari yang lebih cakep. Begitu masjid ini sejadah-sejadah dengan apa istilahnya kapasitasnya sederhana, datang yang bagus, pengurus masjid langsung gulung yang lama digulung, bentang yang baru. Itu suatu kesalahan. Jadi bersedekah dengan sejadah itu memang disunnahkan. Tapi sekali lagi ini banyak banget Pak kita dapatkan, apalagi maaf juga sekali Allah pengurus masjid ya. Kita ini kalau ada yang nawarin pasangin baru, ya sejadah baru, boleh datang dari orang kaya, sejadah kita yang mutawadhi itu yang sederhana, langsung digulung, digeser, ganti sejadah baru. Janganlah seperti itu. Ya, orang itu memang pengen dipakai juga sejadahnya. Ya, hanya digulung, saat masjid digulung, disimpan masuk gudang. Kenapa ada sejadah baru dari bapak pulang, dari haji pulang? Orang itu lihat wakaf, pengen lain kalau memang maaf sejadah ini sudah kesannya usang, sudah kesannya lama. Walaupun nanti ini panjang pembahasannya, boleh memperbagus masjid, memperbagus musola, memperbagus sejadah kalau memang ada tujuan yang memang lebih manfaat untuk umat. Saya yakin benar kalau ini sejadah diganti yang baru, umat akan lebih semangat ibadah. Ya. Jadi sepanjang sejadah itu ada di masjid, artinya dipakai, maka malaikat Allah terus beristighfar kepada kita. Dan dilihat di sini kan Rasulullah mengatakan, "Tastaghfiru madama dzalikal hasir fi masjid." Selama sejadah itu ada di masjid. Artinya walaupun nih nanti kita bubar kan, kita bubar kosong dari waktu isya sampai zuhur, mungkin nggak ada yang masuk sini, tetap walaupun nggak lagi dipakai, selagi ada di masjid, kalimat di masjid ya di sini, maka ngalir terus pahala. Apalagi pas dipakai, orang menjadinya nyaman sholat di masjid, maka nambah pahala. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Qala Rasulullah SAW, man akhraja ghadara min masjid biqadar ma yaduru fil ain akhrajahu Allah min a'zami dhunubihi. Allahu akbar. Siapa yang mengeluarkan kotoran walaupun sekecil, di sini maknanya diambil juga istilah yang sama oleh Rasulullah SAW, ma yadurul ain. Ma yaduru fil ain, artinya sesuatu yang kecil kelihatan oleh mata itu, enggak besar. Kotoran dikeluarkan dari masjid, maka Allah akan keluarkan darinya dosa besar miliknya. Kita cuma mengeluarkan kotoran yang kecil dari masjid, Allah ganti dengan mengeluarkan dari lembaran buku amal kita kotoran dosa yang besar. Jadi luar gimana kalau kotoran yang besar kita keluarkan? Makanya jangan pernah, maaf ikhwan, merendahkan, menyepelekan marbot masjid.
Marbot masjid itu orang yang paling perhatian dengan ke masjid, kebersihan masjid, segala macam. Nah kita nih kayak sekarang Bapak dibagikan minuman, ya. Ini sampahnya dia nggak ada. Pipet itu kadang ada bungkus plastiknya. Pas kita mau pakai pipet, plastiknya kita buka, terus langsung kita buang aja. Pipet dipakai cetos minum. Plastiknya kemana tuh? Nggak kotor juga pipet itu tuh. Iya, sampah bukan. Sampah tetap namanya. Plastik pipet itu tetap namanya juga sampah. Walaupun tidaknya di kita nggak segan ngantongnya kok. Kenapa? Bersih kok. Plastik ringan. Tapi kalau bilang sampah ya sampah tetap. Begitu Bapak mau keluar lihat lalu Bapak ambil, Bapak buang di luar di tong sampah, dapat nih fadilah. Ini kadang-kadang kita seperti itu. Ya ada lagi kadang-kadang ada orang rajin. Dia minum, tadi plastiknya atau yang model botolan ada plastiknya dibuka, plastiknya langsung masuk bawah sejadah, masuk bawah sejadah, sampahnya nggak kelihatan, dia pendam sejadah, bonyok nanti. Itu juga kantong ini kan nggak najis, kering lagi, sampai di luar buang. Itu hal yang sepele. Terakhir, riwayat anna dzalika mahmul haul ain. Dalam riwayat hadis lain Nabi mengatakan 1 biji sampai kita keluarkan akan dibalas Allah dengan 1 bidadari. 1 bidadari. Orang nyapu pasirnya ada berapa? Kali nyapu. Pasirnya mungkin ada 100 pasir, ya sudah 100 bidadari rebutan biji tilintir di akhirat. Ya 100 bidadari pasir kecil, itulah maksudkan istilah tadi, kecil, hampir mata nggak kelihatan. Tapi kita buang memang karena cinta. Riwayat min akhraja adza min masjid banallahu baitan fil jannah. Dalam riwayat lain lebih hebat lagi Pak. Siapa yang membuang kotoran apa yang mengganggu, yang kotoran atau apapun yang mengganggu dari masjid, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan buatnya rumah di surga. Itu marbot jangan dianggap sepele. Terlepas jadi kita gaji, pekerjaannya kalau memang buat lillahi ta'ala, lihat ada sampah dibersihkan, lihat lemari debu merapikan. Ini mungkin tiap hari udah bangun masjid banyak, walaupun di kampung dianggap paling sepele. Kalau marbot datang jarang Pak duduk depan acara tahlilan, di belakang ya marbot. Abah kau apa gawe ke masjid terus marbot Pak abah. Kalau abah kau nanya sama yang temannya, abah kau sering ke masjid ngapa? Kalau abah saya ngimamin Pak, imam saya. Oh iya, masya Allah. Ya, dengar imam tuh masya Allah. Dengar marbot, sepele kan. Ya, kalau imam datang di acara, Pak Haji depan, duduk depan, marbot di belakang. Kita nggak tahu dia tiap hari bangun masjid di surga. Bidadari udah tiap hari disiapkan 100 bidadari, 100 bidadari. Subhanallah. Wallahu a'lam. Wa riwayat al-akhir al-masjidah banallahu baitan jannah rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Sa'id bi isnad dhaif wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'al masajidakum qatar wa hadzal hadis saqit fi badan wallahu a'lam bis-shawab. Tsani asyar syahadat amal. Bapak hadirin rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan semua dan isyraq. Insyaallah kita tutup di sini nanti dengan salat isyraq berjamaah. Dan kami sampaikan walaupun acaranya ada di Palembang, siapa tahu kebetulan Bapak saudara berada di Palembang. Di Palembang insya Allah 3 minggu berturut-turut ada 3 acara hall. Pertama hari Ahad besok lusa tanggal 30, hall Al-Habib Da'ilullah Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi atau lebih dikenal dengan Ustadz Maci Habsyi, seorang waliullah, Ustadz alim, termasuk murid Habib Al-Basir, yang menonjol pada beliau itu ketawaduan dan sifat warok. Beliau ini habaib, ustadz, kiai, ngajar, tapi beliau tidak mengandalkan dari pemberian-pemberian orang itu, karena memang zaman beliau tuh orang gimana aja Pak, banyak kurang perhatian dengan ulama dan ustadz. Ya, kalau ngajar tuh balik paling minuman roti bawa pulang, nggak ada namanya amplop tuh jarang. Jadi beliau tidak pernah berharap dari dakwah itu dapat duit, walaupun boleh sah-sah saja memberi ustadz, memberi kiai ulama ya hadiah duit atau apakah, karena mereka
memberikan pelajaran ilmu buat kita. Ya, bahkan nilai yang kita berikan itu terlalu kecil kalau dibandingkan ilmu yang kita dapatkan dari mereka. Alhasil Habib Ustaz Maci ini Bapak, dia punya pekerjaan kepandaian, mampu menjahit pakaian, pintar jahit pakaian. Jadi orang kadang-kadang pesan ya, di kalangan asatidz juga bikin baju koko, bikin baju apa. Rumah itu rumah panggung, lantainya papan. Ya, tapi bukan rumah panggung yang keren, mewah, bagus, yang sederhana. Jadi beliau ada ruangan khusus tempat beliau jahit pakaian itu. Papan ruangan kamar itu nggak rapat gitu Pak. Ya, ada memang kadang-kadang sengaja memang biar ada ventilasi angin dari bawah. Ya. Jadi beliau jahit. Selesai jahit pakaian sudah rapi, tinggal mau diberikan kepada pemiliknya. Dijanjikan kapan. Lalu beliau kumpulkan potongan-potongan sisa dari kain milik orang ini. Jarang Pak. Kadang-kadang kalau kita nitip dasar 2 meter untuk bikin baju koko yang kepakai cuma 1,5 meter, hilang 0,5 meter nggak dibalikin ke kita. Ya, oleh pedagang, oleh penjahit diambil sama dia. Nah, ini Habib potongan-potongan sisa dari kain itu, baju udah selesai, dikumpulkan sama dia. Bukan cuma itu, dia tahu kan rumahnya papanya kan ada celah. Jadi dia panggil salah satu cucunya, katakanlah namanya Ali coba kau turun ke bawah. Rumahnya panggung Pak. Kau tengok ada serpihan kain yang jatuh. Serpihan jahit. Ya, kalau lewat lubang segini pasti serpihan kain yang kecil, bercak-bercak itu nggak manfaat. Untuk apa Mbak ke? Kan sudah lah itu kan sampah juga. Oh tidak, itu punya uang. Itu punya uang. Habibnya selesai muat ke baju, jadi siso kain itu harus kita balikkan, termasuk yang di bawah tadi kombek. Turun dapat segempalan kecil, potongan-potongan halus, dikumpulkan dimasukkan. Bukan beliau menganggap itu sampah nggak mau kotor rumahnya, tapi kembali ini hak milik orang. Boleh jadi kain selebar kita Pak, manfaat buat kita, buat lap, buat pen, ya. Tapi kadang-kadang tukang jahit nggak ngembalikan ke kita. Ya udah selesai, ya udah, bawa aja sama kita. Bapak tukang pasang kipas, pasang apalah, kardus barangnya, kita pasang kan. Udah selesai, kardusnya kita bawa pulang, haram. Izin dulu, karena milik orang tersebut. Jangan kita langsung bawa pulang. Itu pertama, kalau Ustaz Maci Habsyi. Ini termasuk ulama yang kita jumpai Pak, nunduknya lebih panjang dalam hidupnya ketimbang angkat kepala. Ustaz Maci Habsyi panggil Muhammad bin Abdullah Habsyi. Beliau teman dekat sama Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, Habib Uhud yang pernah dakwah di sini. Beliau pernah ke sini tapi nggak lama, ya, menyebut. Yang kedua, Jumat berikutnya, pertama malam tanggal 6 malam itu ada haul 3 orang besar tarim, diadakan haulnya di Palembang. Karena banyak murid-muridnya di Palembang. Qala Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri, Qala Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, dan Habib Idrus bin Smith. Kebetulan tokoh 3 kibar aulia, kibar ulama, pembesar ulama di kota Tarim ini wafat dalam waktu yang berdekatan di tahun yang sama. Habib Salim akhir bulan Jumadil Ula, akhir bulan, Habib Abdullah sama Habib Idrus di tengah Jumadil Akhir. Jadi digabungkan diadakan haulnya. Itu tanggal 6 malam Sabtu, malam Ahad. Besoknya tanggal 7 ada haul Ubabah Ummi Kulthum, seorang dai perempuan Pak, udah nenek-nenek, dari muda sampai nenek-nenek terus berdakwah. Ustazah Ummi Kalsum itu dipanggil Ebu Acum. Ummi Kalsum binti Abdullah bin Syubagat. Ini luar biasa Pak. Dia orangnya keras, cetus ngomongnya. Tapi subhanallah, wafatnya begitu indah. Sampai akhir hayatnya beliau itu tembus 84 tahun umurnya. Itu masih dakwah. Asar masih mengadakan majelis taklim ibu-ibu di salah satu kampung, Musola Fajar Islam namanya. Asar majelis taklim. Bubar jam 5:30 bubar. Lalu beliau masih sempat takziah kepada seorang perempuan yang suaminya baru meninggal. Sebelum maghrib pulang ke rumah, sholat maghrib, habis maghrib sampai isya. Memang sudah kebiasaan perempuan solehah itu, mereka nggak pernah buang waktu itu dengan hal yang sia-sia. Dia baca rotib, dia baca yasin, dia baca waqiah, dia baca macam-macam sampai masuk isya, sehat segar. Isya adzan,
Habis adzan sholat ba'diyah, sholat witir. Setelah sholat witir wafat. Luar biasa. Detik-detik akhir hayatnya begitu indah, Pak. Dakwah ibadah. Meninggal dunia. Dan min ba'du karamati, sebelum beliau wafat itu dalam seminggu 2-3 hari sebelum wafat itu beliau membagi-bagikan lampu serongkeng. Lampu bukan serongkeng apa? Lampu cejer. Lampu cejer dibagikan. Setiap orang datang dibagikan. Subhanallah, pas beliau wafat lampu mati. Pas beliau wafat lampu, jadi orang hidup ke lampu semua. Terkenang. Ya Allah, dari gede. Lampu dari gede itu nenek, Pak. Ya sini gede juga. Jadi subhanallah, lampu mati, orang-orang kampung punya lampu semua. Baru meninggal, bukan zaman dulu. Ya, ini kalau mungkin yang ke-8 atau mungkin 10 baru. Kemudian itu tanggal 7. Ya, tanggal 7, jadi 6 malam 7 tahlil habaib tadi, besoknya tanggal 7. Tanggal 14, Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, gurunya Mu'alim Nang, yang kibar awliyaillah, yang banyak keturunan beliau atau murid-murid beliau yang dakwah. Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Kalau saya baca cerita tentang beliau nanti panjang lagi, Pak. Ya, insyaallah kalau tidak salah anak amiyahnya bakal ikut akad nikah di acara hall tersebut. Yahya Al-Kaf Zaki, ya, insyaallah akan ikut akad nikah di acara hall itu. Menghadiri, ya, diniatkan, ya Allah kalau aku di Palembang aku hadir. Udah dicatat sama malaikat. Kalau memang sengaja ya alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Maaf atas waktu yang lebih. Insyaallah semuanya bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin